Good morning, students. So in this class, I am going to discuss with you the third phase, that is a requirement validation in a requirement engineering process. Okay. So first one is a feasibility study. Second one is a requirement elicitation and analysis. The third one is a requirement validation. So after that, this is the third phase. So after that, this phase, the fourth phase is a requirement management. So ಯಾವ ತರ requirement na study ಮಾಡಬೇಕು, how it will be analyzed and elicited, discover the requirements from the customer, as well as whatever the collected requirement need to be validated. We need to check the requirement. After that, we need to manage those requirements. So that is called as a requirement management. So these four phases are there in a requirement engineering process. So in the previous two classes, I completed the first two phases. Now this is time to explain the third phase, that is a requirement validation. Already you know the word, that is requirement. So second word is a validation. Validation is nothing but we need to check. We need to check the requirements. These requirements are valid or not to develop the software. Okay. So let us see what is the requirement validation here. So requirement validation is concerned with showing that the requirement actually define the system that the customer wants. So actually the requirements are collected from the customer. So we need to collect the requirements from the customer. After that, we need to validate those requirements. We need to validate those requirements. So those requirements are satisfied the customer or not. So we need to check here. So requirement validation is concerned with the showing that the requirements actually define the system that the customer wants. So now in requirement ಕೊಟ್ಟಿವಲ್ಲ ಆ requirement ಹಾಕಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿವ್ರಿ, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ or ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಾತೀವಿ. ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಾಕತ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನದು ಅಂತ ನೋಡೋದಂತ. Requirement validation is concerned with showing that the requirements actually, whatever the collected requirements are there, no, so those requirements actually define the system. Means that requirement ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, requirement collect ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದಲ್ಲ, those requirements are defining the software. Okay, so that the customer wants. So requirement ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, collect ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಎಂತಾದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಂತಾದ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು, the customer wants. So that is called as a requirement validation. Okay, so requirement validation overlap analysis in that the concern with the finding problems with the requirement. So actually requirement validation ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, if suppose any problems may be occurred, ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ, ಇಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪು ತಡೆಯಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ, ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ರಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನ, ಅದು ಆ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಮ್ಯಾಚೇ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಕಾರ ಅದು ಅಂತ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅದಾವೋ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ in that it concerned with finding the problems with the requirements. Okay, requirement validation is nothing but finding the whatever the problems occurred in the requirement, given requirement from the customer collect ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, so given requirement ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫರ್ ಆಗವು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Requirement validation actually concern or focus on the problems whatever occurred in the given requirement. Okay, so third point is requirement validation is important. It is actually very important. Why? Because errors in a requirement document can lead to extensive rework costs. Okay, when they are discovered during the development or after the system is in a service. Requirement validation is very important. Why? Because errors in a requirements, whatever the errors in a problems irtavalli, so that kind of errors in a requirement document, the requirement document ready ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ, SRS ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದು ಅಂತ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ, that can lead to extensive rework cost when they are discovered during the development or after the system in a service. Okay,
ಈಗ ನೀವು ಏನರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ದೋಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ನೀವು ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಓಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಿಳಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಆವಾಗ ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ರೀ ನಿಮ್ಗೆ. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾವೋ ಇಲ್ಲೋ, ಏನ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಾವೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅವ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನೋ ಇಲ್ಲೋ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ದೋಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತ್ರಿ, ಒಮ್ಮೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಮತ್ತ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಾಕ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, the third point is requirement validation is very important. Why? Because errors in a requirements document can lead to the extensive rework cost when they are discovered during development after the system is in a service. ನೀವು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಅವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋರಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಇಟರೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ಪೈರಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು. ಎಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ರಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಅವಾಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಾವೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಾವೇನೋ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವು ಎರರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮತ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. The cost of fixing a requirement problem by making a system change is much greater than reporting or repairing design or coding errors. So nodi, actually this is very important. Requirement validation is very important. Why? Because which consumes a lot of cost to fix the problems whatever occurred in the requirement. Nodri, ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್, ಕೋಡ್ ಒಳಗೆ ಎರರ್ ಬಂದಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಹಿಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಡಿಸೈನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಹಿಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಅಷ್ಟೇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಜರೂರತ್ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಬಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕಾಸ್ಟ್ ತಗೋತದಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೈಸ್. Requirements are nothing but a service or a process or activities of the software. So requirement problem ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರಾ ನಿಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಂದ್ರೆ. ಡಿಸೈನ್ ಏನ್ ಪಟಕನೆ ಆಗೋದು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೋಡ್ ಒಳಗೆ ಎರರ್ ಬಂದ್ರೆ ಪಟಕನೆ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತ ಅಂತ ಆವಾಗ ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಕ್ ಕೂತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ which require a loss of cost comparing to the designing or a coding errors. Okay, the cost of fixing requirement problems by making a system change is much greater than repairing design or a coding errors. So the reason for this is that a change to the requirement usually means that the system design and implementation must also be changed and then the system must be tested again. Nodri, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ನಿಂತ್ರಿ ಅಂದ್ರ ನೀವು ಡಿಸೈನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಕೋಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಕರ ಅದ್ರ ಸಲ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದೇ ಬೇಡ. ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅವ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೇ ಹೋಗ್ತೈತಲ್ಲ. ಓಕೆ, the reason for this is that a change to the requirement usually means that the system design and implementation
ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದವು, ಆವಾಗ ನಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ okay, you need to be change in the design as well as the implementation. Implementation is nothing but a change in the code. Okay, you need to change the design also, you need to change the coding also while you are changing in the requirement of the development. Once again you will change ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ you need to test the software once again. Okay, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೊದಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿಡ್ರಿ. Next, during the requirement validation process, checks should be carried out on the requirement in the requirement documents. These checks includes, okay, ನೀವು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಏನ್ ಚೆಕ್ ರೀ, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಳಗ ಕೆಲವೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ರಿ ಅವು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಚೆಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು SRS ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಯಾವ್ದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಅಂದ್ರ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಚೆಕ್. ಏನ್ರಿ ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಚೆಕ್, ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. User may think that the system needed to be perform certain function. Yes, of course. User may think that the system is need to perform a certain function. User what is the user requirement? The system should function. The system or a software should perform a certain different kinds of functions. Okay. However, further through the analysis may identify additional or different functions that are required. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಥ್ರೂ ದಿ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದ್ರಿ, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. The system have a diverse stakeholders with a distinct needs. System software ada annala different types of users irtare, different types of stakeholders irtare. Each and every stakeholders having their own requirements. Avunu own requirements irtave. Stakeholders with a distinct needs, and any set of a requirement is inevitably compromise across the stakeholders company. So here the system have a diverse stakeholder with a distinct needs. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯೂಸರ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದ್ರಿ. ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಓನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು these both are having their own requirements. Okay, so any set of requirement is inevitably is nothing but a compulsory anthing. That's called as a compulsory compromise across the stakeholders company. So requirement ಏನು ಆಗಬೇಕ್ರಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕ್ರಿ. ಎದ್ರ ಜೊತೆ ರೀ, ಆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಆ ಕಸ್ಟಮರ್, ಆ ಯೂಸರ್ ಏನಿರ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇತ್ತು ಅಂದ್ರ that requirement is correct. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಯೂಸರ್ ಇರ್ತಾನ್ರಿ. ಆ ಯೂಸರ್ ಹಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಅವ್ನ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ನೀಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಯೂಸರ್ ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಹಳ ವರ್ಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಯೂಸರ್ಸ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು, ಅವರು ಏನಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಎಂತಾವ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೀಟ್ ಆಗ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a validation check. Try to understand. Okay, this is a you need to check in a validation process of the requirement ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಚೆಕ್. ಅಂದ್ರ ಈ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅದಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅದಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು.
of that consistency check. What is the consistency check? Requirement ಏನೋ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರಿ. After that, what is the consistency check? So the requirements in the document should not conflict. Conflict is a word that's already told in a last class. Conflict is nothing but a problems occur ಆಗೋದ್ರಿ. It's nothing but a different requirement na ಎರಡು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಗುಂಜಾಳೆ ಮೀನ್ಸ್ ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ ಎರಡು ಕೂಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ conflict or ಎರಡು ಕೂಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದ್ರಿ. that is called as a conflict ಅಂತಾರೆ. okay, so consistency check means a requirement in the document should not conflict. ಏನೇ ನೀವು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಳಗ ಅವು ಅಷ್ಟು ಕೂಡಿ ಗಜ್ಜಿ ಬಿಜಿ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ, ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಯೂಸರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ and software requirements, system requirement. You need to divide the part. Already explained in the first phase. okay, ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ in the form of paragraph by the customer. You need to divide those requirements in a systematic, in a group wise. Group wise means software requirements are different, functional requirements are different, non functional requirement. So you ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡಿ ಗಂಜಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, so requirement in the document should not conflict. That is there should be not contradictory constraints or a description of the system functions. So contradictory is nothing but a ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, there should be no contradictory constraints. Means opposite ಇರಬಾರ್ದು. Contradictory is nothing but a opposite or a description of the same system the function. Same system the description ಆಗಿರಬಹುದು or ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ different requirements ಅಷ್ಟು ಕೂಡಿ ಅದಕ್ಕೆ opposite ಆಗಿ ನಿಂತುಬಿಡಬಾರ್ದು. okay, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಸೊ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅವ್ರು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಚೆಕ್ಸ್. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಫರ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಆಫರ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. Then the third check is a complete checks. So what is complete check here? So the requirement document should include requirement. Yes, of course, requirement document or requirement irrevocable. Requirement document should include requirement which define all the functions and constraints intended by the system user. Okay, requirement document ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ದಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಚೆಕ್. ಅಂಡ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ಸ್ intended by the system user. ಏನೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಾ ನೋಡ್ರಿ, ಅವೆಲ್ಲಾನು ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅದಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು SRS ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಪಟಕನೆ ಬರೆದಿಡುದಿಲ್ಲ ರೀ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೆಕ್. ಮೀನ್ಸ್ ಅವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಎಲ್ಲಾನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅದಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಏನ್ರಿ ಅವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರ ಈ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಳಗ ಅವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೆಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, realism checks. ಏನ್ರಿ realism check here? Okay, after that complete check you need to check the realism check. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Using knowledge of existing technology, the requirement should be checked to ensure that they could actually be implemented. ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಏನು realism check means using the knowledge of existing technology. ಈಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಏನದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು the requirement should be checked. Requirement should be checked. Whatever the requirements are given by the customer, you need to check ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರ to ensure ಹೇಳಾಕ ಅಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡಾಕ that they could actually be implemented. ಅವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಇಲ್ಲೋ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದದಾವೋ ಏನೋ ಈ ತರ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಇವ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ,
Okay, using the knowledge of existing technology, the requirement should be checked to ensure that they could actually be implemented. These checks should be always, these checks should also take account of budget and the schedule for the system development. They also, based on the requirement, they can easily understand how much budget is required to develop this kind of a software, as well as time also. Okay, to complete this task, to complete this software, we require 3 years, 4 years, 5 years, or 2 months, 5 months requirement based mala ನಾವು easily ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. Okay, so that's why realism check ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಾಕ, ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಾಕ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವೆರಡೂ ಅದ್ರೊಳಗ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, last one is a verification. What is the verification here? Verify ಮಾಡೋದು means the requirements need to be verified here. Okay, so to reduce the potential for dispute between customers and a contractor, the system requirement should always be written so that they are verified. So here, to reduce the potential for dispute between customers and a contractor. Contractor means what? A contract ಹಿಡಿದಿರ್ತಾನಲ್ರಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಡೆವಲಪರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಬ್ಬರ ನಡು ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ, ಏನೇನು ಮೀನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಏನೇನು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತಾವ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ should always be written so that they are verified. Whatever the requirements are written by the developer, no, so that need to be verified. Verify ಆಗ್ಲೇಬೇಕ್ರಿ. This means that should be able to write a set of tests that can demonstrate the delivered system meets each specified requirement. Okay, ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ that should be able to write a set of tests. Set of tests ಅನ್ನೋದು ಮಟ್ಟ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಟಿಪಿ ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀರಿ ನೀವು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಬಕೆಟ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎದನ್ನ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್. ನೀವು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯಾಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ನ ಅವರ ಸೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ನಮಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ that the delivered system meet each specified requirement. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಅದು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ the delivered system meets each specified requirement. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೈತೆ ಇಲ್ಲೋ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೈತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ನೋ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೈತೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. This is called as a verification process. So after that, okay, let us see ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ 6 minutes remaining. Okay, the number of requirement validation technique can be used in a individual. Different types of validation techniques are there. Requirement na valid ಮಾಡಾಕ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಾಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಬಹಳ ನಾಕೇನು ಒಂದು 3-4 ಅದಾವು. ಅದರೊಳಗೆ 3 ಯಾವುದಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ರಿವ್ಯೂ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿವ್ಯೂ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಬೈ ಅ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ರಿವ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೀಮ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಾಕ, ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಾಕ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅವರು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಓಕೆ, this is a different one concept. This concept is explained in the next class, that is 10 o'clock ಗೆ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಒಳಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
I will explain the next class. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೀಮಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪಿಂಗ್. So in this approach to validation, an executable model of the system is demonstrated to end users and the customers. They can experiment with this model to see if it meet their real needs. So prototyping is nothing but in this approach to validation. ಏನು ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಏನ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ an executable model of the system is ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. So that system is demonstrate to end users and customers. Andre ಹೇಗೆ end users, those who are using the system or those who are accessing the system. End users ಇರಬಹುದು, customer ಇರಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು executable model of the system is demonstrate to end users and customers, so they can experiment with this model to see if meet their real needs. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, prototyping is nothing but after the developing the software ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾವಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟೋಟೈಪಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್, ಪ್ರೋಟೋಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಪ್ರೋಟೋಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೇ ರೀ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ. ಅವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು. ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಇದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರೋಟೋಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಕಾಪಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ. ಅವ ನೋಡ್ತಾನ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ರಿ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಪಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ನೋಡ್ರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ರಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ತನ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತಂತ. So this is also one of the validation technique. You can use this one other this one. Next ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಅದರಿ, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದದ, test case generation. You need to generate the test cases to test the requirement. Okay, test cases ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ you need to create the test cases. ಬಹಳಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಕೆಟ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟೂಲ್ಸ್ ನೀವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, test case generation. Either you can use a requirement review technique, either you can use a prototyping technique, illa andre you can use the test case generation to validate the requirement. So the third one is the requirement should be testable. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ requirement test ಮಾಡ್ತಾರ. If the test for requirement are devised part of the validation process, this often reveals requirement problems. Okay, so in the test for the requirement are devised as a part of the validation process, this often reveals the requirement problem. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ any kind of a problems may be ಆತರ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಳಗೆ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆರ್ impossible to design, this usually means that the requirement will be difficult to implement and should be considered. Okay, if the test is difficult or impossible to design, test ಮಾಡಕ ನಮಗೆ ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ requirement or a design ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. So this usually means that requirement will be difficult to implement and should be reconsidered. ಎದಕ್ಕೆ ಹಂಗ ಆಗ್ತೈತೆ ನಮಗೆ, ಯಾಕೆ ಅದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಟೆಸ್ಟ್, ಅದನ್ನ ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಯಾಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೀಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಯೂಸರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಎನಿ ಕೋಡ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಅನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಯೂಸರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿಲ್ಲ
ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ್ರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ನ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಕೋಡ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೋಡ್ ಬರೀಲಾಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಬರೀಬೇಕ್ರಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಾತಾರೆ so this is comes under a test case generation either you can use this one second one or a first one you more techniques adari you can use these techniques to validate the requirements okay guys so this is end of your this class now next class I come up with a requirement review okay any doubts guys anybody have a doubt okay guys be ready for the second class also okay take care